إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومذاهب الأربعة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع مشايخ القادريات والقدسبندية وجميع الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شيخ القاسم جنيد البغدادي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا خالاتنا ولجيراننا ولرفقائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح حضرة الشيخ حاجي محمد هاشم الشامي كبيرا كي حاجي عبد الرحمن وحيد كي حاجي هاشم كي يوسف هاشم كي كريم هاشم كي حاجي صلاح الدين وحيد كي حاجي سابرة وجميع مشايخ في معتم غيرا وغفر الله ذنوبهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حاجة نصوصا إلى روحي كي هدي شمع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا جميع حاجاتنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا مصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير
ناقص ليكون لي عونا على منهج الرشاد وعلمني يا فتاه علما مباركا يقود إلى الرضوان والصبر والسداد وحقق عرفني ووفق إلهي للقيام به فضلا وجودا مع المدد وعرفني حق المصطفى للقيام به على ما تحبه وترضاه يا صمد وعرفني حق المسلمين بأسرهم علي ووافق للقيام على الأبد لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل من اجتهد يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وجميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برقة رأفة الرحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di kajian Mukasyfatul Qulub. Sudah beberapa pekan libur dikarenakan ada hari raya Idul Adha. Dikayani orang mancing pada keluarga, masih keluarga daging sampai ngeblenger tadi ngumpulin kulkas dua deh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut kemarin yaitu tanda orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kelima, wal khamisu. Nah, wal khamisu masih bab 1. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 iku yaduhu tangane mukmin. Iku yaduhu tangane mukmin. Fala yumidu maka ora nguluraken. Fala yumidu maka ora nguluraken yadahu ing tangane mukmin ilal harami maring barang kang haram. Bal balik yumidduha den uluraken yadahu ilama maring perkara fihi kang tetep
kang iku tetep ing dalem ma taatun utawi taatullahi utawi taat maring Allah taala. Waruya lan den riwayataken an Ka'bil Ahbari saking Ka'ab al Ahbar annahu sak temene Ka'ab qala dawuh sapa Ka'ab innallaha ta'ala setuhune Allah taala iku khalaqa dadiaken sapa Allah taala daron ing ummah min zabar jadatin saking intan khadroa kang ijo fiha iku fiha kang tetep ing dalem daron sab'una alfin utawi 70.000 sab'una alfi darin utawi 70.000 umah fi kulli darin ing dalem saben-saben umah sab'una alfi baitin utawi ana 70.000 umah layan ziluha kang ora nempati ha ing sab'una alfi baitin illa rajulun kecuali wong lanang yu'radu kang den pentokaken alaihi ing atase rajul apa al haramu barang kang haram fayatrokahu maka ninggalaken hu ing al haram min makhafatillahi ta'ala saking wedi maring Allah ta'ala. Tanda orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah tangannya itu tidak digunakan untuk melakukan hal-hal atau sesuatu yang menimbulkan kerusakan ataupun keharaman. Tangannya itu selalu digunakan untuk melakukan kebaikan. Itu salah satu tandanya orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Tuhan. Contohnya sering sedekah, sering memberi. Itu termasuk tangannya orang-orang yang mukmin. Tapi perlu kita ketahui, sejatinya kita sedekah itu untuk apa? Kita sedekah itu untuk apa, Pak Ambasi? Kita sedekah kan ada hadisnya ya. Hadisnya itu kan kalau kita sedekah satu itu nanti cabang, ya kan? Nanti setiap cabangnya dari 7 cabang, setiap cabangnya ada berapa ratus itu kan. Oh, nanti itu kan tinggal dikali. Esensi daripada kita sedekah, esensi daripada kita memberikan bantuan kepada orang lain melalui tangan kita, apakah kita meminta imbalannya atau ikhlas billahi ta'ala? kita sedekah itu karena mengharapkan agar kita sedekah itu kembali kepada kita, atau kita sedekah itu ikhlas lillahi ta'ala. Dikira pangeran itu bandar judi, tak pernah ini. Dikira Tuhan itu bandar judi. Kita sedekah 1000 kepengen balik 1 juta, 1 miliar bahkan. Dikira pangeran bandar judi, paham masih? Kita sedekah 1 juta pengen balik 1 triliun. Ya kan? Kita kayak gitu. Kita kayak gitu. Sedekah gitu. Naik. Iya ya. Kita menginginkan sedekah atas menaik uang anak yatim 1 juta. Alhamdulillah dibalas kelawan Allah seminggu mari dari 10 juta. Ini saya sedekah kok ngarapaken apa? Dikira Tuhan itu, dikira Allah itu bandar judi ta. Slot kan. Gusti Allah itu slot kan. Pinjol. Biasa. Sedekah guna ngarapaken balik. Slot. Bukan gitu. Tuhan itu bukan bandar judi. Yang kita itu sedekah ngasih 1000 kepengen balik 1 juta. Bukan itu esensinya. Kalau mau seperti itu, Khadijah itu dari dulu itu sudah lebih kaya lagi. Khadijah itu sedekah kepada dakwahnya Kanjeng Nabi, menolong Kanjeng Nabi, itu tidak mengharapkan imbal balik daripada sedekah itu. Tidak mengharapkan timbal balik daripada apa yang telah dikeluarkan oleh Khadijah. Justru malah Khadijah jatuh miskin. Gara-gara hartanya semua dikeluarkan untuk dakwahnya Kanjeng Nabi. Kapan dibalasnya? Ya mengkon yang akhirat, bukan di dunia.
Nggak ada tuh yang sodakoh langsung dibalas tadi tuh. Saya habis sodakoh 500.000 atau 1 juta. 1 minggu kemudian ternyata ada rezeki diganti sama Allah jadi 10 juta. Hati-hati istidroj. Hati-hati istidroj. Lagi di alam-alam pangeran. Itu cobaan musibah. Lagi ngelulu ya, bahasa kita ini lagi ngelulu, lagi dilulu karo Tuhan. Sedang dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terlena akan kenikmatan itu dan itu sejatinya adalah musibah buat kita. Hati-hati istidroj. Makanya itu alhamdulillah ya Allah ini kan Jumat kan karena pembangunan masjid. Nyumbang kita paham basi 500.000. Alhamdulillah Jumat saya ki oleh bonus yang ala khairiyah 10 juta juga. Hati-hati gitu. Kita hamba Allah. Ngomong iku mau sedekah duduk ngaku-ngaku. Iki tulisannya hamba Allah. Giliran dicelok hamba Allah iku kita kan. Kita kan apa? Iku ya yang itulah mindset kita yang salah. Itulah mindset kita yang salah. Kalau mindset kita iku sedekah iku karena lillah, nolong uang, tidak meminta timbal baliknya kepada kita, ya insya Allah ya lancar-lancar baik. Walaupun miskin, walaupun kita sodakoh tambah miskin, justru malah bahagia dalam hidup kita. Justru malah bahagia. Justru malah yang dapat langsung itu biasanya duitnya nggak barokah. Duitnya nggak barokah. Apa contohnya? Ya cepat entek. Buruk rasa bukan entek we. 10 juta kan sedih entek we. Ya udah apa kan? 50 juta itu dalam 1 bulan itu habis saja, nggak tahu buat apa, nggak terasa. Oh, itu salah satu istidroj, salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sejatinya itu bukan kenikmatan, itu musibah, itu ujian dari Tuhan. Jadi ujian dari Allah SWT tidak melulu hal yang buruk, enggak, hal yang bagus pun bisa jadi musibah untuk kita. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Hati-hati makanya. Itu yang perlu kita perbaiki itu adalah apa? Yaitu niatnya. Yang perlu kita perbaiki adalah niat kita. Sedekah silakan, saya nggak melarang sedekah. Silakan sedekah guna masjid silakan. Tapi kita itu nanti di akhirat itu diaudit sama Gusti Allah. Kita itu nanti di akhirat itu diaudit sama Tuhan. Jong, duit saya pun mengeling dunia pun guna apa? Saya buat membangun masjid. Uang saya untuk saya sedekahkan untuk membangun masjid. Iya masjidnya megah jamaah kosong. Kok mau salat subuh mah? Aduh. Wes adzan dewe, qomat dewe, imam dewe, lah kemakmume. Didol sesuai masjid ini gue. Jamaah Ustaz. Jamaah seneng bedung. Jamaah karena bedung. Akhirnya apa? Masjidnya didol. Ya kejadian masjid didol kan makanan pun. Jadi Model-model bareng. anu tapi usaha. Wenten Pak. Wenten. Masjidnya didol. Jadi kan museum. Masjidnya didol sareng keluarga sing ngwakafaken. Didol. Alasannya apa? Boten sing salah. Itu didol guys. Didol ditutup didol masjid. Masya Allah. Lah itu loh. Kita itu kan lebih mengutamakan kalau sedekah itu kan uning masjid. Membangun masjid, bermegah-megahan ya. Ini loh salah satu tanda kiamat yang diceritakan sama Kanjeng Nabi ya ini, bermegah-megahan terhadap masjid. Ya sekarang di daerah mana yang masjidnya nggak megah? Cilegon be daerah endi sing masjidnya ora megah? Curug Pak. Wow, curug mama nih wis kedeleng. Sing adoan sing maki tega adoh kedeleng lampune pun megah kan. Ning kampung kita be masjid ana loro, se-RW padahal. Megah kabeh. Ning kampung kita be masjid ana loro Taman Agung. Salat Jumat iki Ustaz. Salat Jumat ya loro, siji ning Masjid Etan, siji ning Masjid Kulon. 1 RW tapi 2 RT. Beda RT. Beda RT, ada 2 RT tapi 1 RW. Tapi dalam 1 RW itu ada 2 masjid. Yo. Iku saling bermegah-megahan iku. Masjid sing Etan megah, Masjid sing Kulon megah, saling bermegah-megahan. Tapi wayahe salat subuh kosong. Ngantuk pisan Imam. Wis masih ngadan mau tua kan ya. Iya, hari wong nom masih ngadan kan enak kan. Allahu akbar. Enak wildan sih. Aja bahas aja itu nih. Ajaib. Gua aja ditiru wildan ke corok ditiru. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Aduh. Iki sing adan wong tua. Sing wis suarane sing Allahu Akbar. Allahu Akbar. Watuk bisa. Daktoro. Dia tambah enak turu. Model-model kayak gini zaman kono dia enak turu. Karena apa? Ya iku. Wis wayahe ngantuk, masjid go gede. Sing salat lagu, sing adan tuwa. Lah ya sing enom tambah enak turu. Terus tambah setan iki gegandolan ning matane. Gandul-gandul. Enak turu. Salam. Ahlan wa sahlan bi khuturikum ya Ustaz. Jadi aku mau ya. Kita itu terlalu berlomba-lomba mensedekahkan harta kita itu untuk membangun masjid. Nggih. Oh, datang. Wih, ya Feni Salu wis tersetet gini. Jangan. Kita terlalu berlebihan dalam bersedekah itu untuk membangun masjid tapi tidak membangun SDM-nya. Terlalu memperhatikan kuantitas masjidnya, kualitas masjidnya daripada kualitas orangnya. Terlalu mementingkan itu. Sehingga akhirnya masjid semuanya gede, giliran salat subuh lah ke satu lah korong baris, sebaris doang, sebaris gak penting full. Oh, telung uang doang paling nguri. Sedih. Oh kayak siaran salat subuh gua. Iya betul Ustaz. Oh sedih kayak salat subuh gua. Kunut marajin Ustaz. Kunutnya jam 8. Nah. Salatnya subuh dan duha. Digabung jadi satu. Duhanya anak kunutnya. Jadi itu terlalu berlebihan sedekahnya. Kita nanti diaudit sama Gusti Allah. Kita itu nanti diaudit sama Tuhan di akhirat. Kamu itu harta kamu itu digunakan untuk bersedekah mana? Saya sedekah membangun masjid Tuhan. Saya sedekah untuk pembangunan masjid sampai gede. Takon balik karo Gusti Allah. Saya sedekah ning masjid salat subuh. Saya sedekah membangun masjid salat. Orang ning masjid deh. Salat lebaran doang. Salat Gusti setahun sepisan lebaran. Sira pengen iku ning duniane. Sedekah guna masjid salat ora sirane. Iku. Sira sedekah sampai masjid semono gedene kuwi. Angel lah sing salat. Ada kepirang wijil doang yang salah. Lah itu sebaiknya kita apa? Ya sebaiknya sedekah itu untuk sosial masyarakat. Untuk sosial yang dimaksud apa? Banyak orang-orang yang nggak mampu di sana itu. Sedekahkan itu. Untuk orang-orang yang nggak mampu itu. Sedekah, kasih sedekah ke orang-orang yang nggak mampu. Kasih sedekah ke misalkan satu daerah ning Cilegon sing tempatnya begenggek, Begenggek iku bahasa Jawane, begenggek iku lonte. Lonte iku lamun kene aku bahasane. Jablay. Iya, jablay iku bahasa Indonesia. Aduh, jablay. Ya teriaknya kenceng amat ngomong jablay. Curiga saya ini. Apa bahasanya gini? Apa kan dulu? Dongdot. Betapa banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan haram di sana. Pekerjaannya haram, dongdot itu haram, ngelunte itu haram, begenggek itu haram, PSK itu haram, pekerjaannya itu haram. Maukah kita bersedekah untuk menolong mereka? Bikin satu usaha atau UMKM, misalkan, paham gak sih, duit 1 triliun misalkan, duit 1 triliun, bikin UMKM, bikin pelatihan apa, itu begenggek diambil, dilatih, kemudian setelah selesai dilatih, dipekerjakan dengan keterampilannya masing-masing. Iku pahalanya luar biasa lebih gede daripada sedekah membangun masjid. Cuma pertanyaan kita ketika kita jukut begenggek kian, ketika kita jukut dongdot kian, dongdotnya sing melu kita apa kita sing melu dongdot kan kalau iku pertanyaannya iku masalahnya kita sing melu dongdot apa dongdot sing melu kita melu lonte apa lonte yang ikut kita. Nah, itu pahalanya lebih besar. Itu efeknya lebih besar. Itu bisa menjadi pahala jariah buat kita.
itu pahala jariah yang luar biasa, double pahala. Sedekah oleh, nolongi uang oleh, ya kan, memberikan nafkah yang halal dari dia yang dulunya haram merubah menjadi halal, itu oleh pahala nih jariah ngalir. Sampai durung maning kok si PSK ini, si lonte-lonte ini ngajari lonte lain guna kreatif mengkonon kemudian membuka usaha lebih baik lagi, ngalir, paham gak sih? Terus ngalir putus-putus. Gua ada ngebangun masjid, ya nuhun terus. Ngebangun masjid gede sing salat lagep, orang ngalir percuma. Orang ngalir orang dinggu. Tapi lebih kepada manfaatnya lebih besar mana? Ya kan? Udahlah, kita nggak usah membangun masjid lagi. Masjidnya itu udah besar-besar semua. Di Cilegon ini khususnya loh, di kampung-kampung. Namun kepengen ngebangun yang musola-musola sing cilik-cilik, bagus sih. Kuon, musola-musola cilik atau masjid-masjid yang sudah reot, yang sudah rapuh, itu perbaiki itu. Tapi kalau sudah tidak ada, berapa banyak orang di Cilegon ini yang menjadi dongdot? Berapa banyak orang di Cilegon ini yang menjadi lonte? Berapa banyak orang di Cilegon ini yang menjadi begengge? Tolong itu. Gue banget gede banget. Ngalir jariah. Ya Wildan ya. Namun duit. Tapi orang duit kalau apa bisa. Sedekah itu nggak harus dari uang. Ya kan? Mas sedekah sambil menikmati. Donasi. Penyaluran donasi. Ya, jadi kembali lagi, kita sedekah itu esensinya, tujuannya itu untuk apa? Lillah atau tujuannya itu adalah mengharapkan timbal balik daripada sedekah itu. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu bukan bandar judi yang kita sedekah 1000 kepengen kembali 1 juta. Itu mindset itulah yang harus kita rubah. Jangan kadang kita, sedekah yang rezekinya lancar, sedekah itu duitnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bangun ini enggak itu. Padahal efeknya itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Efeknya di akhirat. Sedekahnya itu efeknya itu di akhirat. Andaikan sedekah itu langsung nampak di dunia seperti itu, Khadijah sudah pasti lebih kaya lagi setelah membantu Kanjeng Nabi Muhammad untuk berdakwah. Karena sedekah Khadijah itu nggak pernah mikir-mikir, jor-joran, nggak pernah mikir-mikir, sedekah jor-joran sampai jatuh miskin loh Khadijah itu. Tapi apakah mengharapkan uangnya, hartanya itu semuanya kembali? Enggak. Karena lillah, itu balasannya di akhirat, kan gitu. Ya. Jadi tanda orang mukmin yang takut kepada Allah nomor 5 adalah tangannya tidak melakukan perusakan, tapi tangannya melakukan hal-hal yang baik berupa sedekah. Wasa disulan utawi kang kaping 6. Wasa disulan utawi kang kaping 6 iku qadamuhu sikile mukmin fala yamshi, maka orang melaku fi maksiatillahi ta'ala ing dalam maksiat maring Allah ta'ala. Bal yamsi, bal balik yamsi melaku fi ta'atihi ing dalam ta'at maring Allah ta'ala. Waridohu lan ridho maring Allah ta'ala. Wa ila sohbatil ulama'i lan maring nyerawungi pira-pira wong alim. Wassulaha ilan pira-pira wong soleh. Yang keenam adalah kakinya tidak digunakan untuk berjalan menuju kemaksiatan. Ini contohnya ketika kita ngaji ini, jalan dari rumah walaupun pakai motor itu udah dihitung jalan. Jika anak ahli fikih terlalu ketat terhadap fikih, terlalu ketat terhadap syariat, sampai akhirnya itu naik motor naik mobil itu tidak dihukumi jalan kaki, tidak dihukumi jalan kaki. Yang saya bilang adalah teknologi ataupun alat itu tergantung kita yang makai, tergantung kita, hukumnya tergantung kita yang makai. Karena hukum itu tidak melekat kepada alat, tetapi hukum itu melekat kepada kita yang menggunakan alat. Numpang motor merene neng pengajian neng majelis ilmu al-khairiyah sudah bernilai pahala. Begitupun ketika kita naik motor untuk ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, itu juga bernilai dosa. Itu juga mengakibatkan dosa.
Jadi tergantung niatnya apa. Kalau niatnya kita baik ya baik. Cuma orang Islam itu, jadi suatu ketika Kanjeng Nabi itu diberitahu oleh Tuhan, ada satu ayat yang itu Nabi itu ketika diberitahukan oleh Jibril bahwa Tuhan itu mengampuni umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sebesar apapun dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia ditunggu sampai dia belum tidur. Apa? Ayatnya itu anak yang terakhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Iku Kanjeng Nabi bahagia sekali ketika ayat itu turun. Bahagia sekali. Bahagiannya apa? Ya Kanjeng Nabi itu kan memperhatikan kita, prihatin terhadap umat-umatnya yang yo model-model kanan kini. Wildan. Ya, model wildan. Ya prihatin itu. Kanjeng Nabi itu prihatin. Tuh buat kita si model wildan kan usah ketemu. Terus ada wakil, mendingan jadi Kanjeng Nabi. Diprihatinkan sama Kanjeng Nabi. Tapi ketika ayat ini datang, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Gusti Kanjeng Nabi ku nangis bahagia. Karena Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, jangan catat umat saya. Jangan catat umat Kanjeng Nabi iku inna sina aw akhtana dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan salah. Enak itu wong Islam, gue paham gak sih? Tidak dicatat dosanya dalam keadaan lupa dan dalam keadaan salah, kecuali dia sudah tertidur. Kalau dia belum tidur, itu dosanya orang dicatat, masih ditunggu tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking lomane ning umat Islam. Makanya kembali lagi saya bilang, umat-umat bengen pun iri kelawan umat Islam. Umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad iri kelawan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Adam umatnya, Nabi Nuh umatnya, sampai saya kiling Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, iri mereka terhadap kita. Irinya apa ya? Gara-gara ayat ini, Pak. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Sebesar apapun salah kita, masih ditunggu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi aja lah gampang lah ngelakuin salah tapi diikuti aja ngono. Lah gampang lah, jangan dicatat iyan deh. Aja gampang kan. Islam itu mudah tapi jangan dimudahkan. Islam itu sulit, jangan dipersulit. Itu. Yus netral saja. Tetap yang namanya hati-hati, menjaga kehati-hatian, kewas-wasan, syak itu perlu. Menjaga syak, menjaga keraguan itu perlu. Wasabi'u lan utawi kang kaping 7. Iku ta'atuhu ta'ate wong mukmin fayaj'alu maka ndadekaken ta'atahu ing ta'ate wong mukmin khalisatan ing murni atau ikhlas liwajhillahi karena arahe Allah Ta'ala wa yakhafu lan wedi minar riya'i saking riya atau pamer wan nifaqi lan wan nifaqilan nafaqah faida fa'ala atau munafik ya, wan nifaqilan munafik faida fa'ala maka nalikane agawe dalika ing mengkono ya ja'alu ta'atahu ila akhirih fa huwa maka utawi alladhi iku minal ladina setengah saking wong akeh Kala kang dawuh sapa Allah Ta'ala fi haqqihim ing dalem haqqe alladina wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wal akhiratu lan utawi akhirat inda rabbika kang tetep ing dalem sandinge pangeran sira iku lil muttaqina tetep kaduwe pira-pira wong kang takwa. Wa qala lan dawuh sapa Allah fi ayatin ukhra ing dalam ayat kang lain innal muttaqina setuhune wong kang takwa fi jannatin iku fi jannatin ing dalam pira-pira surga wa uyunin lan surga atau kebun bisa surga itu digambarkan sebagai kebun. Wa qala Allah Ta'ala innal muttaqina setuhune wong kang takwa iku fi jannatin wa na'imin
Wa qala Allah Ta'ala innal muttaqina fi maqamin aminin. Ka'annahu kaya sak temene Allah Ta'ala iku yaqulu dawuh innahum setuhune al muttaqina yanjuna selamat iku yanjuna selamat sapa al mukmin al muttaqin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat minan nari saking neraka. Wayang bagilan sayogyane lil mukminin kaduwe wong mukmin ayakuna yen toh ana iku bainal khaufi ing dalem antarane wedi war raja ilan arep-arep fayarju maka ngarep-ngarep rahmatallahi ing rahmate Allah fala yai asulan ora ana putus asa minha saking rahmat Allah kama kaya barang qala dawuh sapa Allah Ta'ala la taqnatu aja putus asa la taqnitu aja putus asa min rahmatillah wa ya'budulan nyembah Allah ing Allah atau ibadah Allah ing Allah wa yarji'u lan balik an af'alihi saking pira-pira agawene an af'alihi saking pira-pira agawene al mukmin al qabihati kang ala wa yatubu lan tobat ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala. Sing kang kaping 7 adalah ikhlas dalam ketaatan karena Allah, takut riya dan takut munafik. Ini yang susah. Ikhlas itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan, tapi mungkin sekali untuk diusahakan. Ikhlas itu gampang diomong, ya kan? Kita nolongi paham basi, tolongi Wildan lagi butuh tolongan paham basi, tolongi Wildan karena mau membalas jasanya paham basi. Pak, ampun Pak, bisa nilai gitu. Gue paham basi ngomong, oh ikhlas, laki ikhlas diomong akan gue laki. Weh, biar apa? Tapi ya tanya ke paham basinya mau nggak punya mantu kayak Wildan. Bukan orang ikhlas. Bukan orang ikhlas tuh. Itu yang susah itu ikhlas. Ikhlas itu mudah sekali kita ucapkan, tapi nggak ada orang ikhlas ngomong ikhlas, itu nggak ada. Sudah pasti kalau ada orang ngomong orang kita ikhlas ini juru hati ini pun sebenarnya orang ikhlas. Berbalik iya bener karena pernah ngelakuin itu. Iya kan tuh ngaku iya masih mending ngaku lah daripada enggak. Iya ngomong ikhlas itu ikhlas ini juru hati mau emane mau kan sih gue dan aja dijokot aja weh orang sawe mancing aja. Ini susah gitu loh. Ini yang susah. Lah kita itu beramal ini yang susah. Ikhlas itulah yang susah kita beramal itu. Yo kadang kita yo enggak ikhlas yo kepengen apa? Kepengen ria, kepengen ditampilkan, kepengen dilihat orang banyak. Sebenarnya terkenal itu sulit. Jadi dikenal orang banyak itu sulit. Saya itu getun itu termasuk menyesal. Karena saya dikenal banyak orang, termasuk menyesal saya. Kemana-mana itu tahu orang gitu. Jadi saya nggak bisa melakukan dosa. Kemana-mana orang udah tahu kan itu. Termasuk menyesal. Tapi nggak apa-apa. Ini menyesal yang untuk menuju jalan kebaikan. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita ini orang yang baik, kita ini orang yang benar, tidak melakukan riya. Jadi ada salah satu kaulnya Imam Ghazali bahwa riya terhadap kebenaran itu nggak masalah selama dia bisa mempertahankan keyakinannya. Selama dia bisa mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT nggak masalah. Soalnya apa? Kalau kita tidak tampakkan kebaikan kita, itu orang-orang yang buruk akan maju. Itu orang-orang yang buruk akan keluar. Kalau kita tidak tampakkan kebaikan kita. Salah satu contoh ya, kalau mau dihukumi riya, ini disotingin riya gitu. Kalau kita mau menghukumi riya ya, menghukumi riya secara syariat ketat, ini riya ini. Kenapa riya? Ini nanti diupload di YouTube, dilihat semua orang.
Artinya itu pamerakan gitu. Ngaji ini dipamerakan itu. Tapi kalau ngaji ini tidak dipamerkan kepada orang, mereka kapan mau dapat ilmunya? Kan gitu. Mereka kapan mau dapat ilmunya? Nah jadi jere Imam Ghazali, riak itu, riak terhadap kebaikan, riak terhadap kebenaran itu diperbolehkan selama hatinya masih bisa menjaga kepada Allah SWT. Selama hatinya itu masih bisa menjaga kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengisi kegiatan di YouTube ataupun di Instagram atau platform media-media sosial yang lain dengan kajian seperti ini, ya platform-platform itu akan diisi oleh oleh video-video yang nggak jelas-jelas itu. Ya kita itu lagi memerangi itu. Ya kita itu lagi memerangi itu. Ini makanya sesuatu itu jangan dihukumi secara syariat saja. Guru saya itu pernah bilang gini, Yai Musta'in Safi itu selalu tahu ya mungkin. Yai Musta'in Safi itu selalu tahu ketika ngajar kami di Mahat Ali. Itu selalu tahu gini, pandanglah orang lain itu dengan pandangan hakikat. Jangan kau pandang orang lain dengan pandangan syariat. Kalau kita memandang orang lain dengan pandangan syariat, itu isinya salah doang. Sudah salah. Termasukin ngaji salah di syuting ini. Itu pandangan syariat. Tapi kalau kita lihat pakai pandangan hakikat, ini manfaatnya lebih besar daripada nggak di syuting, daripada nggak disebarkan. Manfaatnya lebih besar. Nah itulah, pandanglah orang lain dengan pandangan hakikat. Jangan kau pandang orang lain dengan pandangan syariat. Atau bahasanya, pandanglah orang lain dengan pandangan tasawuf. Jangan kau pandang orang lain dengan pandangan fikih. Karena apa? Fikih itu kita pandang kepada diri kita sendiri. Syariat itu kita pandang diri kita sendiri. Keras terhadap diri sendiri, tapi tidak keras terhadap orang lain. Itulah hakikatnya tasawuf itu. Keras terhadap diri sendiri, tapi tidak keras terhadap orang lain. Kalau untuk diri sendiri itu sing kenceng, wayai salat untuk diri sendiri. Wayai salat maghrib, salat subuh kencengkan badan kita kalau salat subuh. Tapi untuk orang lain, lihat dulu. Karena dosanya ya dosanya mah dosa dia, tapi lihat dulu. Oh dia ini keren salat subuh ibu selalu telat. Kita jangan salahin, sira salat subuh telat baik dosa sira, beratus sira, kafir sira. Oh, Kenak bapaknya benerakan. Dosa sira, kafir sira. Enggak seperti itu. Lah yang penting kan dheweke apa? Salat subuh walaupun dikodok. Yang penting kan ngono, salat subuh walaupun dikodok. Lan kodok, Pak. Lah ya pelan-pelan lah, ngaraine pelan-pelan. Ikhlas ben cenane salat subuh dikodok bae. Begini wong tas ronda, kan tas kemalingan. Ronda ning kene iya. Ya wis engko besok-besok malamun arep subuh kan aja turu. Namun turu kebablasan ngono. Wis kalian ki ora usah turu salat subuh, tas salat subuh turutan lho. Lah kan lebih enak daripada usir orang salat subuh. Turu baik orang pernah salat subuh. Ikilah, pandanglah orang lain dengan pandangan hakikat. Jangan kau pandang orang lain dengan pandangan syariat. Kecuali memang sudah jelas salah. Kecuali memang sudah jelas menyimpang. Nah itu kecuali sudah jelas menyimpang. Kayak siapa? Ya Al-Zaitun jelas menyimpang, ya wes menyimpang. Jangan dipandang pakai kacamata hakikat, jangan. Yo wes syariat, secara syariat sudah nyata-nyata menyimpang, ya sudah. Bareng kalau perlu kan, tangkap Panji Gumilang ini. Ya, walaupun nelponi bae kan. Tangkap bae Panji Gumilang. Apa jangan-jangan sini ada cabangnya ini? Tapi benar Pak Munji. Benar, Cilegon itu ternyata banyak alumni Al-Zaitun. Banyak yang untuk di Al-Zaitun. Utamanya mau Warnasari. Oke Pak. Soalnya ceritanya gitu. Jadi semenjak viral itu mereka keluar semua. Semenjak viral itu. Cilegon gak ada gua. Cilegon wakil ini Al-Zaitun. Tapi untungnya harus butuh kafe. Semenjak viral itu keluar semua mereka. Mereka keluar. Ya itu sudah dididik seperti itu. Sudah dibahasanya didoktrin lah. Terlalu berlebihan doktrinnya. Jadi sampai cerita ke saya, ini dia pamannya, keponakannya di Al-Zaitun. Keluar dari Al-Zaitun, Warnasari rumahnya. Keluar dari Al-Zaitun. Jadi di sana tuh ada namanya salam toleransi, yaitu Habibus Salam alaihim itu. Salam toleransi. Jadi dia itu sampai kayak latah. Sampai kayak latah itu doktrinnya itu sudah masuk ke pikiran. Jadi kalau ada orang yang bilang teriak ke dia, "Dek,
salam toleransi, dia langsung berdiri, Apedo salam, langsung on. Iya langsung nyata, dewa kita kepingkel-pingkel, sih bener sih jadi kita. Oh beneran Gus, sampai konon keponakan kita. Berarti kan memang secara syariat, secara dilihat dari kacamata dari mata kita sudah jelas menyimpangnya. Maka ini yang sudah jelas ini ya sudah. Oh, yang sudah jelas salah, yang sudah jelas menyimpang ya sudah babat aja kan gitu. Nah itulah pentingnya memandang orang lain dengan pandangan hakikat. Jangan kau pandang orang lain dengan pandangan syariat. Jangan kau pandang orang lain dengan pandangan fikih. Karena apa? Yang namanya manusia, sifat asli dasar manusia itu kan kalau di kitab Sulamut Taufik, manusia itu disebut sebagai al-insanu kahayawanin natik. Jadi manusia itu seperti hewan yang diberikan akal. Kenapa seperti hewan? Hewan itu gambaran daripada makhluk yang rakus, utamanya babi ya, semua dimakan, rakus sekali. Makanya gambarannya kahayawanin nautik, seperti hewan yang diberikan akal. Karena hewan adalah simbolnya rakus. Makanya ketika orang lahir ke dunia, manusia lahir metu sing rahim ibune, ikut tangannya premen posisi ini Pak, genggam. Ini artinya apa? Dia itu pengen menguasai seluruh dunia. Manusia itu pengen menguasai seluruh dunia. Ketika keluar dari rahim ibunya itu digenggam sama tangannya kan gini, sambil nangis ya. Tangannya begini, pengen menggenggam dunia. Tapi ketika meninggal, apa gini? Lepas. Dunianya dilepas semua. Ketika meninggal itu tidak membawa apa-apa di dunianya, dilepas semuanya. Nah yang susah itu adalah kita itu meninggal dalam keadaan kita tersenyum, orang lain menangis. Kita lahirkan dalam keadaan menangis, orang lain tersenyum. Bisa nggak kita meninggal dalam keadaan tersenyum, orang lain menangis? Ya kan? Kalau kita pernah dengar syairnya Gus Dur, saya Gus Dur itu beliau pernah bunyi gini, waladatka ummuka ya bena adama bagia wan nasu haulaka yadhakuna surura waj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Ya, waladatka ummuka ya bena adama bagia wan nasu haulaka yadhakuna surura waj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura waladatka ummuka yabna adam bagian. Ketika kamu dilahirkan ibnu Adam dari rahim ibumu bagian dalam keadaan nangis, wan nasu haulaka yadhakuna surura, sedangkan manusia di sekelilingmu itu tertawa bahagia akan kedatangan dirimu. Waj'al li nafsika an takuna idza bakau, jadikanlah dirimu itu ketika kamu itu meninggal fi yaumi mautika dhahikam masrura, orang-orang sekitarmu nangis, kamu tersenyum bahagia. Itu yang susah. Makanya wong manfaat itu Pak, orang manfaat itu bisa dilihat ketika masih hidupnya bermanfaat, matinya bermanfaat. Matinya bisa manfaati orang lain, hidupnya manfaati orang lain, matinya manfaati orang lain. Contoh siapa? Nggak usah jauh-jauh di sini. Jadi sampun, hidupnya bermanfaat untuk rakyat Indonesia, meninggalnya pun sampai sekarang masih punya manfaat iki, punya wong-wong. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ke Gus Dur, nggak usah. Kita Cilegon sendiri punya. Apa itu? Iya sampun. Hidupnya dulu manfaat untuk orang banyak, melawan penjajah. Untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk rakyat. Bermanfaat. Ketika meninggal ini sudah meninggal, ya Samun sudah meninggal. Tapi masih enggak manfaatnya beliau? Masih ya, ini bentuk al-khairiyah. Masih. Itulah. Bisa nggak kita kayak gitu? Ketika hidup bermanfaat untuk orang lain, mati pun bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh lainnya Gus Dur. Saya di Tebuireng itu, tahulah yang namanya Tebuireng. Di Tebuireng itu setiap satu hari, Pak Munji Pak Hambasi, setiap satu hari
bis yang datang ziarah ke sana itu bisa sampai 50 bis satu hari. Itu dari seluruh penjuru Indonesia. Satu hari itu bisa 50 bis. Itu kotak amal nggak ada yang jaga. Kalau di sini ada yang jaga. Kalau di sini kan kita kalau jarak kan kotak amal ada yang jaga. Ya aneh lah, ya kan? Maret, kurang meter maning, ini karena lah di Jawa itu nggak ada yang jaga. Itu setiap kita bongkar 1 minggu, itu omset dari yang ngasih, yang sedekah itu ke makam Gus Dur itu di kotakan LSPT itu, lembaga swadaya masyarakatnya Tubuh Ireng di sana, itu bisa sampai miliaran ya 1 minggu. Dan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang nggak mampu se-Jombang, untuk orang-orang yang nggak mampu se-Kabupaten Jombang, itu dikasih dari situ. Lu uripe manfaati wong lain, matine masih manfaati wong lain. Bisa nggak kita kayak gitu? Lah yang nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh kita se-Indonesia atau se-Cilegon lah. Bisa nggak kita hidup kita manfaat untuk masyarakat sekitar kita, mati kita pun masih bisa manfaat untuk masyarakat sekitar kita. Nah, itulah yang perlu kita yang perlu kita lakukan. Berusaha untuk menuju ke hal yang seperti itu. Karena apa manusia itu, Pak? Manusia itu sejatinya tidur. Ketika dia mati, dia sadar. An-nasu niyamun fa'ida mata intabahu. Manusia itu sejatinya tidur. Ketika dia mati, dia sadar bahwa dirinya telah mati. Ketika hidup, dia nggak sadar. Ketika mati, dia baru sadar. Itu manusia. Kalau di kitab Daqaiqul Akhbar, kitab Daqaiqul Akhbar itu kan kitab yang menjelaskan tentang penciptaan awal manusia sampai nanti hari kiamat, sampai nanti di akhirat. Itu kitab yang menjelaskan itu, Daqaiqul Akhbar. Jadi ketika manusia itu dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia belum sadar bahwa dia telah mati. Anu ning awang-awang ya, misalnya anu ning awang-awang itu dia melihat badan dia terbaring, ada orang keluarganya di sampingnya itu pada nangis semua, pada baca Yasin, baca Al-Quran. Dia belum sadar, masih dikira itu mimpi. masih dikira itu mimpi. Kemudian setelah itu dimandikan dia melihat dari atas, oh kita lagi diadusi, iki mimpi. Dia masih mikir itu adalah mimpi. Ketika disolati dia masih mikir itu mimpi. Sampai dibawa ke pemakaman, dimasukin ke liang kubur. Ketika dimasukin liang kubur, dia masih mengira itu mimpi. Ketika sudah ditutup semua, tanah sudah ditutup lagi, di kitab Daqaiqul Akhbar itu si nyawa itu dari atas langit, itu dilempar sama Tuhan, masuk ke dalam tubuhnya lagi, lempar, jebret. Ketika mancing nih jero tubuhnya lagi, masuk ke dalam tubuhnya lagi, dia bangun, melek. Tapi sudah ada di ruangan sempit, yang gelap. Embekan sadar, kita mati. Mati guys. Kalau orang mati, kita mati. Tapi dia tidak diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berkehendak. Jangankan gerak, jangankan kedip-kedip, melek doang mungkin orang kedip-kedip. Tidak diberikan kekuasaan untuk melakukan gerakan. Nggak bisa, cuma menunggu. Sadar bahwa dia telah mati. Makanya an-nasu niyamun fa'ida mata intabahu. Manusia itu sejatinya sekarang ini lagi tidur. Sekarang ini lagi tidur. Sadar itu nanti ketika dia sudah mati. Makanya lebih penting mana sih dunia kita sama sholat sama sujud itu lebih penting mana? Lebih penting sujud. Karena kita mindsetnya kebalik. Kita terlalu mementingkan dunia kita sampai kita lupa dengan sujud kita. Padahal yang paling penting itu adalah sujud. Ditakdirkan sudah sujud aja itu sudah luar biasa ya. Ditakdirkan sama Tuhan untuk sujud itu sudah luar biasa. Ini kita lupa akan hal ini. Kita terlalu mementingkan dunia. Padahal dunia itu, lamun ning Quran dijelaskan, i'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu wazina wa takafurum bainakum wa takafurum fil amwali wal aulad. Dunia itu laibun, permainan, walahun, tertawa, wazina, perhiasan. Lah terus kita itu arep apa? Nyeriusi barang sing geguyon doang. Di dunia ini kan geguyon doang, Pak. Arep apa nyeriusi geguyonan? Arep geguyonan malah diguyuan lah. Ora usah diserius-seriusi. Nah, yang diseriusi itu apa? Yang di akhirat nanti itu yang diseriusi.
Dengan cara apa ya? Dengan cara kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata siapa dunia itu nggak penting? Dunia juga penting. Karena apa? Di dunia kita menentukan di akhirat mau jadi apa. Ya kan? Di dunia kita di dunia ini yang kita lakukan di dunia ini itu menentukan nanti di akhirat itu kita mau jadi apa atau mau masuk apa. Menentukan. Jadi walaupun keguyon, tapi yang pentingnya itu adalah yaitu untuk akhiratnya itu apa. Untuk kita nanti di akhiratnya itu masuk surga atau masuk neraka itu kita nanti di akhiratnya itu jadi baik atau nerima catatan dari tangan kanan atau nerima catatan dari tangan kiri. Naudzubillah nerima catatan dari punggung. Berat itu ngomong muslim punggung itu beneran berat lah ya itu lah. Nah, itu dunia itu kata siapa nggak penting, dunia juga penting. Cuma dunia itu adalah barang keguyon. Nah kalau barang keguyon apa diseriusi? Seriusilah hal-hal yang berhubungan itu dengan akhirat. Yo sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Tuhan, seriusi itu. Maka insya Allah nanti di akhiratnya menjadi golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Orkas setengah 10. Ayo orkas dia. Mulai mau bareng malah jam setengah 9 kan orkas. Setelah ini yang mau bertanya silakan. Hikayatun wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau bertanya silakan. Lagi orang enak badan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Mengenai khauf dan roja. Itu mana dulu yang dilakukan antara khauf dan roja Ustaz? Ya, antara takut dengan ngarep-ngarep. Ya, roja mana dulu yang harus kita dahulukan? Pengharapan terhadap hal yang baik itu didahulukan daripada takut terhadap hal yang belum pasti. Takut itu kan karena khawatir, ya kan? Kita takut itu karena khawatir. Sedangkan ngarep-ngarep itu karena kita tahu kebaikannya apa. Maka dahulukan yang ngarep-ngarep kebaikan ini. Maka saya pernah bilang begini, ingat dosa itu karena takut ingat dosa nggak masalah. Yang penting kita itu jangan terlalu dalam takut terhadap dosa. Karena kalau kita terlalu dalam takut terhadap dosa, nanti jadi kita down, nanti jadi kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Gusti Allah itu, Tuhan itu tidak cuma maha menyiksa, tapi ada satu sifatnya Gusti Allah, ada banyak sifatnya Gusti Allah itu yang maha pengasih penyayang. Itulah yang dilihat dulu. Jadi kalau ngarep-ngarep terhadap kebaikan nggak masalah, tapi ngarep-ngarepnya bukan dengan manusia, tapi ngarep-ngarepnya dengan Gusti Allah. Kalau ngarep kelawan manusia, akhirnya nanti jadinya kecewa, sakit. Ya, Wildan pengen nikah misalkan gitu, ya. Wildan pengen nikah. Tuh terlalu mencintai wanitanya, terlalu mencintai wanita sehingga berharap dari wanita itu. Dan ketika kenyataannya menjelang hari wanita ini kabur, friend. Ini loh, terlalu mengharap. Ya kadang kita itu terlalu berharap terhadap manusia, terlalu berharap berlebihan terhadap rojak, terlalu rojak terhadap manusia. Terlalu mengharap berlebihan terhadap manusia. Padahal ketika manusia jatuh, ya kita ikut jatuh kalau kita mengharap kepada manusia. Tapi kalau mengharap kepada Tuhan, Tuhan jatuh nggak bakal mungkin. Ya kan? Tuhan galau nggak bakal mungkin. Ya udah, manut ning Gusti Allah beus, manut tekingan pusat deh, jalur langit. Ya itu ya. Jadi itu dahulukan roja terhadap hal kebaikan dan itu kepada Tuhan, bukan terhadap manusia. Bukan terhadap manusia. Ya yang lain monggo. Anak muda, Orang tua terakhir ya. Monggo, yang lain ada. Biasanya memang kayak gitu tuh, setiap pengajian itu di rumah itu udah bawa pertanyaan banyak. Ketika ngaji juga udah ada pertanyaan banyak. Tapi ketika yang berbicara ini ngomong, yo siapa yang mau nanya, udah itu langsung kamu bahasannya hipnotis itu kayak hipnotis kan. Ya, yang mau nanya nggak apa-apa. Saya juga di sana juga kayak gitu.
ngomong ke saya habis selesai ngaji nih Pak, habis selesai ngaji. Tadi saya mau nanya kenapa tadi nggak nanya? Ceramah Anda. Iya, dari rumah itu saya sudah menyiapkan 100 pertanyaan. Tapi ketika selesai ngaji, ngomong ada yang mau bertanya itu lupa semua sih. Enggak, silakan. Ayolah, teman-teman bikin auto maling bah. Itu benar. Nggih. Masalah bab sedekah. Nggih. Ketika saya bersedekah sekian itu ya Ustaz ya. Tapi ketika itu berapa tahun kemudian, Ya. katakanlah saya dapat rezeki yang luar biasa juga gitu kan. Langsung berpikir saya, apakah itu pembalasan dari Allah itu? Padahal saya kan enggak, itu udah katakan ikhlas gitu ya. Saya ikhlas ya. Enggak secara lisan doang ini ya. Ikhlas. Apakah itu balasan yang kemarin saya sedekahkan itu? Berarti kalau begitu amal saya nanti di akhirat sudah nggak ada. Kalau dibalas dengan cara Di dunia. duniawi itu yang sungguh luar biasa itu kan itu pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Apakah yang udah dicatat buat di akhirat itu hilang lagi? Apakah masih ada? Nah, jadi begini Pak, yang dimaksud dengan dibalas di dunia itu adalah ketika kita sedekah itu langsung dibalas sama Tuhan karena kita ngarep-ngarepin itu. Karena kita ngarep-ngarepin. Kalau kita nggak ngarep-ngarepin, ya sudah jojong-jojong aja. Tapi setelah beberapa puluh tahun misalkan dibalas sama Gusti Allah nih, kita dapat rezeki lebih banyak daripada itu. Oh kayaknya ini efek saya sedekah waktu itu. Kan kita mikir kayak gitu kan. Apakah itu bonus ya? Apakah itu dikasih Tuhan musibah atau bukan? Bukan, itu bonus. Karena apa? Kita awalnya nggak ngarep-ngarep. Kalau kita awalnya nggak ngarep-ngarep, sampai beberapa tahun pun kita nggak bakal nunggu. Tapi kalau ngarep sedekah wis ngarep-ngarep, jangankan beberapa tahun, jarak beberapa hari juga langsung dibalas sama Gusti Allah. Karena kitanya udah ngarep, dan itulah yang dinamakan istidrak. Apakah nanti di akhirat sana berkurang? Ya wallahu a'lam, tapi itu bonus dari Allah. Itu disikapi sebagai bonus. Disikapi sebagai, karena apa? Kita ketika sedekah tidak mengharapkan. Tapi ya ikhlas lillahi ta'ala. Makanya kadang itu mau ikhlasnya ngincang dong dan gratis. Itu sih dari pertanyaan. Dan itu yang tahu hanya paham basi. Paham. Terus lanjut Pak Ustaz. Masalah bab sedekah ya. Ketika ada yang katakanlah menurut saya ada ulama besar ya. Bahwa kalau kamu ingin bayar hutang, kamu sedekahkan aja semua hartanya. Kalau dipikir secara akal gini kan, Pak Ustaz ya. Udah aja harta saya itu buat bayar hutang kan. Gitu. Ada istilahnya katakanlah ya maaf ya, termasuk udah ada terkenal gitu ya. Iya, saya juga tahu itu. Kalau kamu pengen punya mobil, Iya. kasih ini sekian. Iya. Ya saya tanyakan itu pendapat Pak Ustadz gimana tuh? Kayak Ya nggak benar. Kalau saya nggak benar Pak. Pendapat saya itu nggak benar. Karena apa? Itu bukan sedekah itu nggak ada yang maksa. Satu, sedekah itu nggak ada yang maksa. Itu namanya pemaksaan bukan pemaksaan. Itu namanya pemaksaan. Sehingga menjerumuskan orang itu untuk niat lain ketika dia sedekah. Pengen punya mobil, jamnya bagus tuh, sini. Ya kan gitu kan. Akhirnya dia ketika dia ngomong kamu pengen punya mobil, dalam kerentak hatinya siapa orang yang nggak mau punya mobil? Siapa orang yang nggak mau punya mobil? Ya kan? Pengen pasti kan? pengen dong. Iya kan? Hamba sih pengen mobil. Pengen. Udah punya. Wah ini bagus tuh mereka juga. Nah, karena sesuatu yang dia senangi, dia senang terhadap sesuatu, kepengen punya mobil, sehingga dia bisa merelakan itu untuk disedekahkan. Tapi karena tujuannya adalah ingin punya mobil, dan ini pemaksaan sedekah kalau kata saya bilang, pemaksaan sedekah, dan ini tidak dibenarkan. Diterima nggak pahalanya? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Karena urusan pahala itu urusan Gusti Allah. Tapi dari kacamata syariat tidak dibenarkan. Karena apa? Itu bukan sedekah, itu minta dengan bahasa sedekah, atau itu nyolong dengan bahasa sedekah. Gitu. Akhirnya kan banyak yang lapor, banyak yang buka suara kan. Ini penipuan. Nah, itulah yang diantisipasi. Kalau mau sedekah aja, nggak usah ada embel-embel apa-apa. Kalau kita sebut merek, kalau kita sedekah itu tidak usah ada embel apa-apa. Wis niataken karena Allah Ta'ala. Mungkin awalnya susah,
Mungkin awalnya susah, tapi sesuatu itu akan menjadi terbiasa karena kita paksa. Karena kita paksakan dari hati yang murni, bukan paksaan orang lain. Pengen ikhlas lillahi ta'ala, jebret, ikhlas lillahi ta'ala, jebret, ikhlas lillahi ta'ala. Itu nanti jadi kebiasaan kita ikhlas lillahi ta'ala. Bukan paksaan dari orang lain, tapi paksaan dari diri kita sendiri. Yang itu niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, bukan embel-embel lain. Itu tidak dibenarkan. Jadi begitu. Monggo yang lain. Ya. Ini mengingat apa namanya, mau bertanya tentang nadar. Nadar. Apakah nadar itu masuk dalam sedekah terpaksa atau gimana? Nadar itu bukan sedekah. Nadar itu sumpah janji kita. Sumpah kita. Kalau saya naik jabatan fungsional, saya akan bernadar beli sapi misalkan. Beli sapi yang akan saya sembelih lalu saya bagikan kepada semua masyarakat. Nadar itu janji, bukan sedekah, janji. Dan kalau kita sudah janji, janji adalah hutang. Maka ketika sudah terpenuhi, maka janjinya yang harus dibayar. Terutama ya caleg-caleg pun. Terutama ya sih nyala-nyala kan aja janji tok, aja janji doang. Pak Ustadz, nanti saya berjanji kalau saya nanti jadi masyarakat Cilegon ini sejahtera. Masyarakat Cilegon sejahtera. Nanti pondoknya Pak Ustadz saya bangun, nanti saya bantu. Pret. Tinggal jangan, kalau mau nyalek itu jangan banyak ngomong. Kalau bisa, kalau mau nyalek Pak Munji ngomongnya gini, Pak jangan pilih saya. Mas milih lah. Pak jangan pilih saya. Justru orang itu malah mindsetnya mikirnya kebalik. Jangan pilih saya, justru malah dipilih sama orang-orang. Ini mungkin jangan pilih saya. Iya coba lagi. Kalau sing terngiang-ngiang itu pokoknya. Karena semua orang berjanjinya pilih saya. Kalau saya jadi. Giliran paham basinya kan, Pak Munji jangan pilih saya. Terngiang-ngiang itu. Wah, ini paham basi sing lagi ngomong jangan pilih saya kan. Kuwan sing lebih dikenal tuh. Sama amat ini. Kuwan sing lebih dikenal strategi politik. Kayak Aldi Taher. Konon kan dia itu modelnya. Ya jadi nadar itu adalah janji. Kalau janji ya harus dibayar. Karena janji adalah hutang, bukan sedekah. Moga yang lain. Kalau dibayar masih punya hutang. Iya. Memang pernah nadar apa, Mas? Bukan pernah nadar doang. Namun kita lulus ujian skripsi. Next. Ya yang lain silakan. Monggo. Ada lagi? Monggo. Di depan. Kamu, saya tuh sampai sekarang belum ingat namanya. Tajul. Kenanya. Nanya, Pak Ridwannya nggak ada yang nggak bisa saya gojologi. Monggo yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada kita, ya. Saya mau nanya Pak. Iya. Enggak boleh deh. Beneran. Mau nanya nih Pak ya. Iya. Ya, terkait sekarang ini Pak. Nggak usah gemeter. Iya. Terkait sedekah. Heeh. Sekarang ini kan yang sedekah itu kan yang malah terjadi itu kan kayak direkam gitu Pak ya. Oh iya. Dibagi media sosial. Oh ya. Nah itu kan ada dua perspektif. Yang pertama itu memang karena dia membantu, dan yang kedua itu kan ada yang kayak dia cuman nanti saya disetting gitu loh Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai ya sedekah yang direkam. Itu Iya. terkait dua. Jadi sedekah yang direkam atau bagi-bagi biasa kaum YouTuber, TikTokers atau selebgrams itu kan dia sering bersedekah tapi direkam. Itu bagaimana? Banyak perspektif di situ. Banyak perspektif. Saya itu nggak bisa menghukumi sesuatu kalau banyak perspektif, nggak bisa. Tergantung dari perspektif mana yang kita ambil. Satu, kalau sedekah itu direkam dengan tujuan adalah mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan seperti ini, kita ngaji direkam untuk mengajak orang-orang
ngaji, untuk mengajak orang-orang belajar, untuk mengajak orang-orang taklim, maka ini dihukumi boleh. Ya, tadi itu seperti sedekah direkam. Paham sih duit, kita pengen sedekah nih ngomong sini pinggir-pinggir jalan, kamera bawa, kamera bawa, siap syuting. Buat apa Pak? Biar saya mengajak semua orang-orang itu supaya sadar, memperdulikan ini. Lah itu bener, nggak masalah. Nggak masalah, itu bener, nggak masalah. Tapi sing salah ini kan, sing masalah ini kan ketika dia sedekah tapi disetting. Dia sedekah disetting hanya untuk konten. Itu sih bahaya. Ini perspektif yang salahnya di sini. Yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Yang seperti ini sedekahnya boleh. Sedekahnya boleh. Pahala sedekahnya nyampe nggak kepada orang yang disedekahi nyampe, tapi yang orang bersedekah dapat pahala nggak? Wallahu a'lam. Karena apa? Ya niatnya aku mau bukan bersedekah hanya untuk konten. Tapi kalau sedekahnya untuk mengajak kebaikan orang lain, untuk orang lain ini, ayo, kilo di Cilegon deleng di Cilegon ke, Pak deleng di Cilegon ning kamera, Pak deleng di Cilegon, kuwake ku wong sing ora mampu. Ayo sedekah, orang masalah. Untuk mengajak kebaikan. Tapi enggak saudara dibayar aja. Omane sedekah nih. Pak foto dipit, Pak foto dipit, foto dipit. Foto setelah difoto dijemput maning. Rucak ini mah. Ruwet wes. Rusak mungkin. Ya itu sing salah. Ya gitu ya. Jadi tergantung perspektif yang mana. Kita nggak bisa menghukumi satu perspektif, ada beberapa perspektif. Dihukuminya lewat situ. Ya makanya tinggal pilih mau nganggap perspektif dari sisi mana. Dari sisi mana, silakan. Monggo yang lain. Ya. Aja jam aja. Ya, salam. Beno. Assalamualaikum. Kan, halo ini Pak. Waalaikumsalam. Gayanya doang. Gayanya doang. Lamun ria termasuk ria ora sih lamun nafas ning samping mayit. Astagfirullahaladzim pertanyaannya. Termasuk ria enggak bernafas di samping mayit? Bisa belum? Cek ini. Ning kana ketemu Jamarwut, ning kene ketemu paling Jamarwut. Ajur. Iya, ajur. Alane sombong nih mayit. Jampos. Baru kali dia pertanyaan ada. Ya Allah. Bisa udah tak jawab kan mau udah. Bisa udah tak jawab. Udah betul. Udah betul. Barang mayit tangi kita gak wis pernah jebremen. Kenapa cocok jasa? Ya Allah kita mau ngurung serius-serius. Moga yang lain. Iklan ya. Bagus. Breaking. Cuma anak ikan lagi viral kan Al Zaitun kan. Iya. Tanggapan kita Al Zaitun. Pernah streaming langsung kalau alumni nih. Oh. Iku jadi klimen Al Zaitun pun kaya karena sila sijine iku kayak ngegawe duplikat yayasan dua apa segala macam konon terus disebar nih pom bensin untuk primen. Oh, jadi membuat itu ya palsu gitu. Iya, Saya palsu. belum tahu itu. Saya nggak ngikutin, soalnya saya bukan alumni dan saya nggak ngikutin alumninya. Iki melonnya alumni. Aja benar-benar. Saya nggak tahu berita itu tuh, saya nggak tahu. Iya, tapi kalau mengatasnamakan penipuan, apapun itu mengatasnamakan penipuan tidak dibenarkan. Apapun itu yang mengatasnamakan penipuan itu kan termasuk pasal penipuan itu. Itu kalau di segi hukum kan masuknya pasal penipuan itu kan mengatasnamakan alias bodong kan ya, penipuan. Apapun yang mengatasnamakan penipuan tidak dibenarkan. Jadi itu. Dilindungi undang-undang. Jadi itu. Tapi kita ini apa sih? Kadang kita ini mana nih? Dulu itu kita itu nggak tahu salam Yahudi, salam toleransi itu kan nggak tahu kan? Ya kan, sampai juga kan nggak tahu dulu salam Hafena salam alaihim itu kan gimana kan nggak tahu kan? Lah tahunya semenjak viral ini kan? Oh jangan-jangan itu juga strateginya mereka.
ya kan? Jangan-jangan itu strateginya mereka, sengaja dibuat viral sehingga orang itu tanpa kita sadari itu sudah terdoktrin di diri kita masing-masing. Ayo, aja itu nih ya. Jadi bagusnya jangan disebutin ya Ustaz ya. Iya. Ucapan mereka Jangan diambil, biar kita menyambungkan siar mereka. Iya, benar. Jangan-jangan ini strateginya mereka. Ya makanya benar. Ya kan, kita sampai tertarik ngelihat alumninya kan, ngelihat live streamingnya, lihat kajiannya. Jangan-jangan strateginya mereka lah. Ya kan banyak jalan. Itulah perlunya kehati-hatian dalam hidup itu. Perlunya kehati-hatian itu jalan dalam hidup itu. Karena iblis itu, yang namanya iblis setan itu menggoda kita itu bukan cuma dari jalan kejelekan, dari jalan kebaikan pun dilakukan. Aduh mubin jelas. Nah itu hati-hati ya. Memang terngiang-ngiang kan, di otaknya itu terngiang-ngiang. Salam-salam model gitu di otaknya. Saya tahu otak-otak kalian itu terngiang-ngiang. Tapi lu salum. Digantilah kayak cak nun tuh diganti. Waalaikumsalam alaihim. Diganti jadi waalaikumsalam alaihim. Karena biar terngiang-ngiangnya ya waalaikumsalam. Ya yang lain monggo silakan. Sudah. Cukup. Ya, sudah. Kalau cukup kita sudahi terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman mubarakan ya fattahu ya alim. Iftah lana ilmal yaqin, iftah lana futuhal arifin. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.